हजूर बख्शिश कर रहे ने साध संगत। मैं मन विच प्रभु नूं सिमरिया और हिरदे नाल ध्याया। चिरां तो ये मेरी तांग सी कि भी मेरी झोली विच परमात्मा दे नाम दी दात पै जाए। ते वो जिहड़ी मेरी चिरां तो तांग सी वो पूरी हो गई है। इत्थे मैं थोड़ा जिहा रोक के एक अर्ज करा। मेरे समेत असी जदों गुरु के दरबार विच आउंदे हां ते शायद ही कोई ऐसा प्राणी होवे जिहदी कोई मंग ना होवे, और गुरु के दरबार विच आके मंगना बवर्जत नहीं, मंगण दी आग्या है। पर इतना को बाणीकारां ने इशारा जरूर किया, वो कहंदे ने भी मंग उल्टी शुरू कर दे कि पहला असी सारे लोड़ां पूरियां कर लईए, घर बूआ चंगा बन जाए, कारोबार बन जाए, धी पुत्र जिहड़े ने वो अपनी अपनी जगह दे उत्ते कारोबार विच निपुण हो जाण और होर सारियां लोड़ां पूरियां हो जाण, और फिर सारे काम मुका के आखांगे भी परमात्मा हुण अपने नाम दी दात दे, फिर नाम जपांगे। ते हजूर कहंदे ने जे तू किते पौंद ही नाम मंग लैंदो ते नाम तेनू जांदा मिल, ते बाकी सारियां चीज़ां पिछे पिछे आप ही आ जाणियां सन। इसे नू तुसीं कहंदे हो सभे थोक प्राप्ते जे आवे एक हथ। जे एक परमात्मा दा नाम हिरदे विच वस जाए ते फिर तुसीं कहंदे हो, गुरबाणी दे माध्यम नाल महाराज कहंदे ने भी अचिंत काम करें प्रभ तिन के। अचिंत किन्हां दे? जिन हर का नाम प्यारा, जिन्हां दी अंदरों परमात्मा दे नाम विच सुरत है, उन्हां दे फुरने पूरे हुंदे ने। साध संगत एक बारी बेनती मन के आखो सतनाम श्री वाह। उन्हां दे फुरने पूरे हुंदे ने, फुरने। मैं कई बार इस्लाम विचों मैनूं बड़ी सोहनी एक गल लगदी है हजरत मुहम्मद साहब नाल रिलेटेड। उमर इंज जा रहे ने ते सामने हजरत साहब आ रहे ने। उमर हजरत साहब ने जिहड़े 4 खलीफे चुने ना, जिस तरह कलगीधर पातशाह ने 5 प्यारे चुने, इस तरह हजरत साहब ने 4 जिहड़े धार्मिक आगू चुने, उन्हां नूं ओह खलीफा कहिंदे ने। उन्हां विचों उमर साहब भी एक ने। बड़ी शिखर दोपहर, तुहानूं पता है अरब विच गर्मी बहुत पैंदी है, साडे नालों किते ज़्यादा पैंदी है। शिखर दोपहर लगी हुई और सवा नेजे ते सूरज तपे, और इस कदर कुछ गर्मी लगी, और उस गर्मी दे आलम विच इस्लामी इतिहास कहंदा भी उमर साहब ने इउं गर्दन उपर करके सूरज वाल तकिया। जिवें सूरज वाल तकिया, पलक झलक विच एक बदली आई और उन्हें सूरज नूं अपनी आगोश विच लै लिया। गर्मी थोड़ी देर लई दूर हो गई, ठंड पै गई। ते हजरत साहब ने उमर वाल तकिया ते उमर साहब समझ गए भी हजरत मेरे वाल क्यों तक रहे ने। ते उमर दा बिना सवाल कीतियां जवाब सी भी हजरत मैं ते कुछ नहीं किया, मैं ते सिर्फ वेख्या। पर उहदे वेखण विच एक भाव सी भी गर्मी लग रही है, और निरंकार ने एक कला वरताई भी सूरज के सामने बदली आ गई। ऐसियां होर बड़ियां घटनावां ने। जे भगत नामदेव साहब नूं वकत दा बादशाह ये गल कहिंदा है भी तेनूं जिहड़ा वकत दिता सी वो वकत पूरा हो गया, 2 घड़ियां रह गईयां ने, और उन्हां 2 घड़ियां दे विच विच जिस परमात्मा दा तू नाम जपना है, जे उहने बौड़ी ना कीती ते फिर मैं अपनी तेनूं सजा देआंगा। और ये गल चंगी तरह समझ लै भी तेरे कोल समा बहुत थोड़ा बचिया, 7 घड़ियां लंघ गईयां ने। उस वेले फिर भगत नामदेव साहब महाराज कहते हैं 7 घड़ी जब बीती सुनी, कहने लगे अजू ना आए त्रिभवन धनी। मेरा महबूब अकाल पुरख अजे बौड़िया नहीं, आया नहीं। उस वेले कहते ने पाखंतन बाज बजाए ला, गरड़ चढ़े गोबिंद आए ला, कहें तो तरन इकोडी करो, कहें तो लेकर ऊपर धरो, कहें तो मोई गऊ देव जिवाए, सब कोई देखे पतियाए। नामदेव दस जे तू आखें तो मैं धरती टेढ़ी कर दियां, जे तू आखें मैं मरी हुई इस गां नूं जिंदा कर दियां ताकि इन्हां नूं पता लग जाए भी नामदेव दा परमात्मा जिहड़ा
ਉਹ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤਨ ਨਾਲ ਧਿਆਇਆ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂਘ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਸੇਤੀ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੇਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਵਿਲ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਵੇ, ਜਹਾਂ ਚਾਹ ਵਹਾਂ ਰਾਹ। ਹੁਣ ਚਾਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਪਏ, ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਨੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਇਹੋ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੀ ਇਛੜਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਫਲ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਖਸਮ ਤੂੰ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਨਾਉ ਜਿਉ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਖਸਮ ਭਾਵ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਧਿਆ ਕੇ, ਜਪ ਜਪ ਕੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਖੇਲ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਇਆ, ਤੁਧ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਸ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਧ ਲਖਾਇਕ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਧ ਲਿਖਾਏ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਇਆ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਇਆ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਸਾਜ ਲਿਆ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੂਜਾ ਖੇਲ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਖੇਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਗਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਤਿਫਾਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਸ ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਵੰਨਾ, ਤਾਂ ਚੇ ਹੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਜਾਨੋ ਹਰ, ਹਰ ਨਾਚੰਤੀ ਨਾਚਨਾ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਅਗਲਾ ਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲ ਪੁਰਸਾ ਬੀਰਾ, ਅਥੋਨ ਪੁਰਸਾ ਦਮਰਾ, ਅਸ ਗਾ ਅਸ ਉਸ ਗਾ, ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ ਨਾਚੈ ਪਿੰਧੀ ਮੈਂ ਸਾਗਰਾ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਖੇਲ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ,
ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਡ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਵ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਪਹਿਲ ਪੁਰਸ਼ ਆਬਿਰਾ, ਪਹਿਲ ਮੈਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਰਸ਼ ਆਬਿਰਾ, ਪੁਰਸ਼ ਜਮਾ ਆਬਿਰਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲ ਪੁਰਸ਼ ਆਬਿਰਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲ ਪੁਰਸ਼ ਆਬਿਰਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਧ ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਖੇਲ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਪਹਿਲ ਪੁਰਸ਼ ਆਬਿਰਾ ਅਥੋਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਥੋਨ ਪੁਰਸ਼ਾ ਦਮਰਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਦਮਰਾ, ਦਮੜਾ, ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਦਮੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਰੁਪਈਆ ਮੀਨਸ ਸੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ। ਪਹਿਲ ਪੁਰਸ਼ ਆਬਿਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ। ਅਥੋਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੁਰਸ਼, ਪੁਰਸ਼ਾ ਦਮਰਾ, ਪੁਰਸ਼ ਦਮਰਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਅਸ ਗਾ, ਅਸ ਉਸ ਗਾ। ਅਸ ਗਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇਸ ਦਾ, ਅਸ ਅਤੇ ਉਸ ਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੀਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੀਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਸ ਗਾ, ਅਸ ਉਸ ਗਾ, ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ। ਇਹ ਮਾਨੋ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬਾਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ ਤੇ ਨਾਚੇ ਪਿੰਧੀ ਮੈਂ ਸਾਗਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਨੈ ਬੋਲੇ ਦੌਰਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵੇ ਤਬ ਗਰਵ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਣ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਸਹਿਭੰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਸਵੈਮ ਭੂ। ਸਵੈਮ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਭੂ ਮੈਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। फिर वही गल भी पहला मुर्गी के अंडा और फिर वही शेर, भाई हजारों साल फिलासफी की तना तनी रही लेकिन खुदा की बात जहां थी वहीं रही। मैं अर्ज कर रहा सा मैसेज की है। पहली गल, उस अकाल पुरख ने अपने आप नूं अपने आप पैदा किया, उन्होंने किसी ने पैदा नहीं किया, ओदी कोई मां नहीं, ओदा कोई पिता नहीं। तात मात ना जात जाकर जन्म मरण बहीन, ना तात है ना मात है ना जात है ना पात है, निरसाकंग शरीक है अमितो अमीक है। पहली गल तो यह भी वो अकाल पुरख ने अपने आप नूं आप पैदा किया, ओदा कोई करता नहीं गा, तुद आपे आप उपाया, दूजा खेल कर दिखलाया। फिर कुदरत नूं उन्हें साजिया, किसे ब्रह्मा ने साजिया नहीं, किसे विष्णु ने नवाजिया नहीं और किसे शिव ने संगार नहीं किया। ये जिहड़ा त्रिदेव का कॉन्सैप्ट है, इनू गुरु नानक साहब कंडेम करते हैं। तो कहते हैं भी नहीं, क्रिएटर भी वही है, बनाने वाला भी वही है, पालन वाला भी वही है और संगार करने वाला भी वही। ये सिखिज्म का दृढ़ निश्चय है गुरु नानक साहब के बचनानुसार। हुण कुदरत नूं पैदा तो किया, पर उत्थे महाराज ने एक शब्द वरत्या, दूजा खेल। ये संसार एक खेड है। और जदों असी अज गुरु सवारियो, तुसी गुरबाणी नाल प्रेम करने वाले बैठे हो, जदों असी अज जे ब्रह्मंडी सोच दे धारनी बन के विश्व दे विच निगाह मारीए ना, अज दी तरीक सानू कोई खेड नज़र नहीं आउंदी। किसी सियाणे ने ना खेडां बनाईयां सन,
ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਖੇਡ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਜੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੰਗ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਗਰੂ ਵਾਗਰੂ ਜਪ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਖੇਡ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੇਡਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਜੇ ਹਾਰ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ CRPF ਦੀਆਂ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਟੀਮ ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕੀ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਤੇ ਖੇਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੇਡ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੁਤਫ ਬੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਾਂਗੂ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਖੇਲ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੇਡ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸੈ 부ਝਾਏ ਜਿਉ। ਸਭ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਤਿਸੈ 부ਝਾਏ ਜੀ। ਕੀ ਦੇਵੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਏ ਵੀ ਇਹ ਦਿਸਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਹਿਲ ਪੁਰਸਾਦਮਰਾ ਅਥੋਨ ਪੁਰਸਾਦਮਰਾ, ਅਸ ਗਾ ਅਸ ਉਸ ਗਾ, ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ ਨਾਚੈ ਪਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਗਰਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਤਿਸੈ 부ਝਾਏ ਜੀਉ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ ਨਾਚੈ ਪਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਗਰਾ, ਨਾਚੰਤੀ ਗੋਪੀ ਜੰਨਾ। ਗੋਪੀ ਨੱਚ ਰਹੀ ਏ, ਗਵਾਲੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਈਆ ਤੇ ਬੈਰੇ ਕੰਨਾ। ਨਈਆ ਨਾਇਕ, ਨਾਇਕ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਨਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਚੰਤੀ ਗੋਪੀ ਜੰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਪੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਥਰੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਚੰਤੀ ਗੋਪੀ ਔਰ ਜੰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਪੀ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਈਆ ਤੇ ਬੈਰੇ ਕੰਨਾ। ਨਾਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ। ਗੋਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ। ਨਾਚੰਤੀ ਗੋਪੀ ਜੰਨਾ, ਨਈਆ ਤੇ ਬੈਰੇ ਕੰਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰਕ ਨਾ ਚਾ, ਭਰਮੀਆਂ ਚਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਰਕ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ। ਕੇਸਵਾ ਬਚਾਉਣੀ
ਕੇਸਵਾ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਚਾਉਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਕੋਇਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕौआ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਚੰਤੀ ਗੋਪੀ ਜੰਨਾ ਨਈਆ ਤੇ ਬੈਰੇ ਕੰਨਾ, ਤਰਕ ਨਾਚਾ ਪਰਮਈਆ ਚਾ ਕੇਸਵਾ ਬਚਾਉਣੀ, ਅਈਏ ਮਈਏ ਏਕ ਆਨ ਜੀਓ। ਅਈਏ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਈਏ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੁਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਕ ਆਨ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਰਸ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਦੁਖਾਇਆ ਜਾਏ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨੇ ਆ, ਭੰਨਣੇ ਆ, ਵੱਢਨੇ ਆ, ਟੁਕਣੇ ਆ, ਕੁੱਟਨੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਪਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ, ਤਿੱਥੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ? ਬਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ 2-3 ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ? ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਬਚਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਮਾਇਆ ਖੜੀ ਏ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਬਸਾਰੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਹ ਨਖਾਫਣੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਿੰਚਤ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਉਪਜੈ ਜਨ ਕੋ ਜਨ ਕਹਾ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਨ ਕਹਾ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰੇ। ਤ੍ਰਿਗ ਤਨ, ਤ੍ਰਿਗ ਧਨ, ਤ੍ਰਿਗ ਇਹ ਮਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਮਤ ਬੁੱਧ ਫੰਨੀ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਕੋ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਾਖੋ, ਬੰਦ ਹੈ ਆਪ ਬਚਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲੇ ਵੱਜਦੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਤਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰਕਾਰ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਸਦੀ ਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਬਸਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਸਤੀ ਤਾਂ ਬਸਤ ਸਰੀਰਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿਜ ਤਰੈ ਕਬੀਰਾ। 10 ਬੈਰਾਗਨ ਮੋਏ ਬਸ ਕੀਨੀ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਮਿਟ ਨਾਵੋ,
70 ਦੋਏ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੇਕੋ ਮਾਰ ਕਢਾਵੋ, ਪਾਛੇ ਬੌਰ ਨਾ ਆਵਣ ਪਾਵੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਘਟ ਤੇ ਉਚਰੋ, ਆਤਮ ਕੋ ਸਮਝਾਵੋ, ਬਜਰ ਕੁਠਾਰ ਮੋਏ ਹੈ ਛੀਨਾ, ਕਰ ਮਿੰਨਤ ਲਗ ਪਾਵੋ, ਸੰਤਨ ਕੇ ਹਮ ਉਲਟੇ ਸੇਵਕ ਭਗਤਨ ਤੇ ਡਰ ਪਾਵੋ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤਬ ਹੀ ਛੂਟੋ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਨੇ ਲਪਟਾਵੋ।